नमस्कार शुभ सकाळ। आज अगस्ट मास 26 तारीख मंगलवार। आपण भल पाइबा और आशीर्वाद स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिंतु एवं नुआ होइथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। मु आज आपण मानक पई केतेगोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, गाँव रे पशिला सुवर्णरेखा नदीर बन्या पानी। राजघाट ठारे 10.85 मीटर रे सुवर्णरेखार बन्या जल प्रवाहित। बस्ता, बालियापाल, जलेश्वर और भोगराई अंचल प्रभावित। पाणीघार रे 5 पंचायत, 10,000 रु अधिक लोक। बालियापाल, भोगराई, रसुलपुर रास्तार जोगाजोग विच्छिन्न। परवर्ती खबर, धामनगर रे बन्या, 2 दिन स्कूल और अंगनवाड़ी केंद्र बंद। हसनाबाद और अर्जुनपुर पंचायत समस्त अंगनवाड़ी केंद्र छुट्टी रहिबो। अर्जुनपुर, हसनाबाद, सोहड़ा और पधानी अंचल 25 स्कूल बंद। आखुआपदा ठारे 18.86 मीटर उपरे बैतरणी नदीर बन्या जल। भंडारी पोखरीर कंटीघाई निकटरे चाष जमी रे पशुची बन्या जल। धामनगर, मल्ली महाराम और गौरांगपुर एस्केप देई बन्या जल प्रवेश। परवर्ती खबर, कुआखाई नदी रे बाली माफियाଙ୍କ द्वारा सृष्टि होइतिबा एक कृत्रिम गंड प्रतिवर्ष मुंड नेउछि। राजधानी स्थित विभिन्न शिक्षानुष्ठानर छात्र और युवक माने असावधानतावशतः बुड़ी मरुचंती। कुआखाई पटा स्थित जंगलिया प्राकृतिक परिवेश छात्र और युवक मानकु वनभोजी पई आकर्षित करुथुला बेले गंडरे मृत्यु जगी रहुछि बोली सेमाने जानि पारु नांती। अघटन घटिबा परे समस्त प्रशासन को दायी करुचंती। एही अघटन को रोकिबा लागि बरगढ़ थाना पक्षरु कुआखाई नदी पठारे सूचना फलक लगा जाइछि। पठाकु आसुथुवा लोकंकु सतर्क करिबाकु 4टी स्थान रे एही सतर्क सूचना लेखाथिबा होर्डिंग पोता जाइछि। परवर्ती खबर, एक्शन मोड रे बीएमसी कमिशनर चंचल राणा। केबे अलिया गदारे पहुंची समीक्षा करूचंती तो आउ केबे ड्रेन सफेईर अनुध्यान करूचंती। सकाळु सकाळु डमणा छक निकटरे थिबा मॉल गुड़िकर स्वच्छता बुली देखुचंती। सप्ताहक मध्यरे कमिशनर श्री राणांक समेत भुवनेश्वर मेयर सुलोचना दासଙ୍କ घन घन वार्ड गस्त एबे उत्तर भुवनेश्वर रे जोरदार चर्चा हेउची। 2024 साधारण निर्वाचन रे राज्य रे सरकार परिवर्तन परे विधायक सुशांत कुमार राउत को विभिन्न स्थान रे देखिबाकू मिलुतुला। मात्र प्रथम थर बीएमसी रो कोनोसी कमिशनरଙ୍କର एभଳି गस्त लोकଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ नुआ आशा संचार करिछि। बहु वर्ष धरि लागि रहितबा समस्यार समाधान हेबो बोली आशा करूचंती। परवर्ती खबर, नवीन निवास आसिला बड़ खबर। नवीन निवास रे पहुंचिले राज्यपाल कंभपति हरिबाबू। नवीन निवास रे पहुंची पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक स्वास्थ्यावस्था बाबद रे पचारि बुझिचंती। गत किछि दिन तले डिहाइड्रेशन ने पीड़ित हुई असुस्थ कारण हॉस्पिटल ले भर्ती होइथिले पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दलर नेता नवीन पट्टनायक। सेबेठारु से डिस्चार्ज होई नवीन निवास रे अछंती। तांको डिस्चार्ज परे विभिन्न मंत्रींकठु आरंभ करी नेता पर्यंत सबु तांको भेटी तांकर शीघ्र आरोग्य कामना करूचंती। एही क्रम रे आज राज्यपाल मध्य नवीन को भेटी तांको स्वास्थ्यावस्था बाबद रे पचारि बुझिचंती। किछि दिन आगरु मुख्यमंत्री मोहन माझी मध्य नवीन निवास जाई नवीन पट्टनायक को भेटिथिले। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर रे पूर्वांचल बेसामरिक विमान चलाचल सम्मेलन आरंभ होईची। एही सम्मेलन रे केंद्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री के राममोहन नायडू जोग देइचंती। एथिरे आंचलिक विमान सेवा प्रसंग को गुरुत्व दिया जिवो। सम्मेलन रे पूर्व भारतर राज्य गुड़िक भितरे आंचलिक विमान संजोग को सुदृढ़ उपरे गुरुत्व दिया जिवो। एही सम्मेलन रे ओडिशा समेत पश्चिमबंग, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबर भितरे विमान चलाचल और विमान बंदर भित्तिभूमि को सशक्त करिबा पई मानस मंथन करा जिवो। परवर्ती खबर, भारतर प्रथम मानव महाकाश मिशन गगनयान प्रस्तुति दिगरे रविवार भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन को बड़ सफलता मिली। इसरो पक्षरु प्रथम इंटीग्रेटेड एयरड्रॉप टेस्ट सफल होईची। गगनयान मिशन पई पैराचूट सिस्टम को जांच करबा उद्देश्य रे एही परीक्षण करा जाईची। आंध्र प्रदेश रो श्रीहरिकोटा ठारे होईतिबा एही परीक्षण रे एक मॉक मॉड्यूल को विमान रु छड़ा जाईतिला, जहा नूतन भाबरे विकसित पैराचूट रो व्यवहार करी सुरक्षित भाबे अवतरण करितिला। अवतरण समय रे पैराचूट सिस्टम ठीक भाबे कार्य करितिला एवं पैराचूट रो गति उचित अनुपात रे ह्रास पाइतिला। एने इसरो पक्षरु सूचना दिया जाईची। प्रकाश जे गगनयान मिशन अंतर्गत भारतर मानव विहीन मिशन आसंता डिसेंबर रे लॉन्च हेबाकु थिला बेले 2028 रे मानव युक्त मिशन लॉन्च करा जिवो। परवर्ती खबर, केंद्र कृषि मंत्री एवं मध्य प्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं आरएसएस मुख्य मोहन भागवतଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା।
ଏବେ ଏହି ବୈଠକକୁ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଜେପି ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୌଡ଼ରେ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ନାମ ଆଗରେ। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ବୈଠକକୁ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି। 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରେ। 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କୁକୁର ପରେ ଏବେ ବିଲେଇଙ୍କ ପାଳି। ମୁମ୍ବାଇର ମୀରା ଭୟନ୍ଦର ନଗର ନିଗମ ସହରରେ ବଢୁଥିବା ବୁଲା କୁକୁର ଏବଂ ବିଲେଇଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ 100% ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ରାବିଜ୍ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ 2023 ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନର ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତାପ ରାଓ ରାଣେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଭିଯାନ ଭୟନ୍ଦର ପଶ୍ଚିମରେ ଉତ୍ଥାନ, ଗାଉଥାନ ଏବଂ ମରାଠୀ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଚାଲିଛି। ନଗର ନିଗମ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଓ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇନଥିବା କୁକୁର ଏବଂ ବିଲାଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ଯୌତୁକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବର୍ବର ହତ୍ୟା ମାମଲା ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତ ରାତିରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିପିନ ଆଜି ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଛି। ବିପିନକୁ ମେଡିକାଲ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିସ୍ତଲ ଛଡ଼ାଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁଳି ବିପିନର ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବିପିନ ବିରୋଧରେ ପତ୍ନୀ ନିକିଙ୍କୁ ଅତି ବର୍ବର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଦୟାବତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବିପିନ ନିକିଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଲଗାତାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା। ଗତ 21 ତାରିଖରେ ବିପିନ ଓ ଦୟାବତୀ ନିକିକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଅଚେତ କରିଦେଇଥିଲେ ଓ ପରେ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିକିଙ୍କ ପିତାମାତା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଯୌତୁକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହିଂସାର ଭୟାବହତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଜା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏବେ ମିଳିବ ଶସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଉଡ଼ାନ ଯାତ୍ରୀ କାଫେର ଶୁଭାରମ୍ଭ। 10 ଟଙ୍କାରେ ଚା, କଫି, ପାଣି ବୋତଲ ଓ ନଡ଼ିଆ ଲଡୁ ମିଳିବ। ସେହିପରି 20 ଟଙ୍କାରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମିଳିବ। ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ଏହି ସୁଲଭ ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ଉଡ଼ାନ ଯାତ୍ରୀ କାଫେର ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହା ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଥମେ କଲିକତାରେ ଏହି ଉଡ଼ାନ ଯାତ୍ରୀ କାଫେ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଚେନ୍ନାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ପୁନେରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଖୋଲିଲା। ଆସନ୍ତା 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର 10ରୁ 15 ବଡ଼ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏହି କାଫେ ଖୋଲିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହାକାଶରୁ ଫେରିବା ପରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଆଜି ତାଙ୍କ ସହର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ସେଠାକୁ 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କରିଥିବା ସୁନାପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଏହି ଖୁସି ଭିତରେ ଏକ ଦୁଃଖ ଖବର ରହିଛି। ତାହା ହେଲା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ନିଜ ସହରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ତାଙ୍କ ପିତା, ମାତା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଏବଂ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରହିଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ନିଜ ପିଲାଦିନ କଟାଇଥିବା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେନି ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୋମବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟ ଦେବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀର ବିବରଣୀ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରୁଷିଆରେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ବିନୟ କୁମାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଉପରେ ତୈଳ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଚାପ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଲ୍ ପାଇବେ ସେଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା ଜାରି ରଖିବେ। ଆମେରିକାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା ନେଇ ବିନୟଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ଆମେରିକା କହିଥିଲା, ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାକୁ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବାରୁ ରୋକିବା। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।